Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. In the previous class, we started that fruit concept. So we observed what actually that fruit is, types of the fruit, and the different terms, conditions of the fruit we observed in the previous class. So already successfully we have completed the flower. The flower next modified form, that is the fruit. So fruit we are studying about. And regarding the fruit, what definition we gave? Fruit is the ripened. Fruit is the ripened or matured flower, but not exactly that is a suitable term. Ovary. Fruit is the ripened or matured ovary of the flower after the fertilization. So the meaning ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಏನದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಡಾಶಯ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಓವರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೂವಿನ ಭಾಗ ಅಂಡಾಶಯ. ದಟ್ ಓವರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್, ovary of the flower, it get ripened, it get matured after what? After fertilization process. So that part we will refer it as a fruit. That becomes a fruit. Under the true fruit anta karitevi. Suppose the fruit found from the ovary, then it is called as the true fruit. Other than the ovary, if other parts of the flower becomes a fruit, that means edible part, then we will refer it as a false fruit. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಪಲ್. ಸೊ ಆಪಲ್ ದಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. And also we observed a parthenocarpic fruits. So parthenocarpic fruits means the fruit which is developed from the ovary actually, but without fertilization. Fertilization ಆಗ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಓವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So those fruits will commonly refer them as seedless fruits. Which fruits? Seedless fruits. So that is one category we observed. And also we observed ovary becomes a fruit after the double fertilization. Ovary becomes a fruit. Inside ovaries becomes seeds. That means the plant, that means angiosperms are producing the seeds, but seeds are covered by the ovary. Ovaries become a seed, ovary becomes fruit, and wall of the ovary we used to call it as a pericarp. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು? pericarp ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Wall of the fruit, that we will call it as a pericarp. ಆ pericarp ನಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. In some fruits the pericarp is divided into 3 layers: outer epicarp, middle mesocarp, inner endocarp. ಹೌದಾ? 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ. And also we observed 2 major categories of fruits: dry fruits and fleshy fruits. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬೀಜನ ಉಗಿತೀವಿ. That means we will not eat the seed, we will eat the fruit actually. But in some cases we will not eat the fruit, we will eat the seeds. Say for example groundnut, ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬುಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕವಚ. So actually that is a pericarp. We can't eat the pericarp, that means we can't eat the fruit, but we eat inside seeds. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬೀಜನ ತಿಂತೀವಿ, pericarp ನ ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. In maximum cases we used to eat the pericarp, that is edible part. But in few cases, in a few fruits, especially the dry fruits, let us consider maximum dry fruits ಗಳಲ್ಲಿ pericarp ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಒಳಗಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. So we observed such kind of things, studies. Here is one interesting thing. Yes. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಿದು? ಮೇಜ್, ಮೆಕ್ಕಿತೆನೆ. ಮೆಕ್ಕಿತೆನೆಗೆ ಮೇಜ್ ಕಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕಾಬ್. ಮೆಕ್ಕೆತೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜ್ ಕಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಜ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ ಮೇಜ್ ಫ್ರೂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇಜ್
it is having two separate portions on the two flowers. That means gynoecium one side and endoecium one side. So gynoecium, it becomes cob. ಆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಇರೋ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಅದು ಕಾಬ್ ಆಗಿ ತೆನೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಬ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ತೆನೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ಅಂತ ಏನೋ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಸ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹಸ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹಸ್ಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಹಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಹಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಇದಿಷ್ಟು. So what all these structures are? Husks. ಈ ಹಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಎಸ್, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಹಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಕ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಕನ್ನ ತೆಗೆದೇನಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತ್ರಿ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಸೀಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾದ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್. ಸೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬೀಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಫ್ರೂಟ್. It is also fruit, but not just one fruit. Many fruits are present here. All of these are fruits. Illirodella fruits. And these are nothing but seeds also. Now, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ, okay, before going to that, let me tell you. So, what this total structure is? Cob. So, this is total structure is husk. And here we are observing a few structures. So, these structures I have removed. These structures we will refer them as silk. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these structures are nothing but styles. Stigma style ovary ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅಷ್ಟು ಓವರೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓವರೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಓವರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಓವರೀಸ್ಗಳು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್? ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೀಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲು ಮತ್ತು ಸೀಡು ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಅದು ಕರಿಬಹುದು, ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಕರಿಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಓರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಓರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಎಸ್, ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. And many fruits are arranged in one form. ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ. That means it is inflorescence. What it is? Inflorescence. It is example for inflorescence. And one more thing you observe. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. So the fruits are small here in size, and as we go downside here at the base, the fruit size is large. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್? ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್? ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ಹಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನು?
ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫ್ರೂಟಲೈಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರೂಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಒನ್. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಸೀಡ್ಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್. ಲೀಫ್, ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್, ಫ್ಲೋರೈಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೈಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್, ಫ್ರೂಟ್ಲೆಟ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, so let us continue with our fruit section. Very interesting one. So let us consider the division of fruits. Fruit division. ಎಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧಗಳು ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 kinds ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ simple fruit. What is the first category? Simple fruit. Then the second category we are having aggregate fruit. The second category is aggregate fruit. Third one is composite fruit, or also called as compound fruit. What is the third category? Composite or compound fruit. Second category aggregate fruit. First one is simple fruit. 3 ಥರ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. So simple fruit, as the name suggests, here let me tell you. Simple fruit means this fruit, it is developed from monocarpellary ovary. So fruit, just I told you, ovary becomes fruit after fertilization. Ovary ripened or matured into fruit after the fertilization. And what type of ovary here? Monocarpellary ovary. That means the flower which is having just one carpel. Carpel ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತು. Stigma, style, ovary. So in that ovary maybe one seed or many seeds may be present. ಆ ovary ಒಳಗಡೆ ಒಂದಾದ್ರೂ seed ಇರಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು seeds ಆಗಿರಬಹುದು. That means ovals. That ovary contains one or many ovals, but ovary is one just. That fruit is having just one carpel and ovary is one. So that is monocarpellary ovary. ಅಂತ monocarpellary ovary fruit ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Simple fruit. That is one thing. Or it may be developed from syncarpous ovary. So what is the second condition? It may be developed from syncarpous ovary. ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಓವರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓವರೀಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರೋದು. Syncarpous and apocarpous. We already heard 2 terms. Apocarpous means all the carpels are free. Syncarpous means all the carpels have been fused together, just like hibiscus, just like a tomato, just like a lady's finger.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಓವರಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಓವರಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓವರಿ ಆಗಿರೋದು. ಅಗೇನ್ ದ ಓವರಿ ಇಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಅಂಥ ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ and this is simple fruit again divided into two categories. The first one is fleshy fruit and next one is dry fruit. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಳವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್. ದ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಪಲ್ಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಜ್ಯೂಸೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕಷ್ಟೇ. such kind of fruits we will refer them as the fleshy fruits. ನೀನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನ. and one more category is a dry fruit. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೋ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ somehow thick or thin sometimes. ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ತಿನ್ಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ a berry fruit, and second one is drupe fruit. Of course again some other types are there, but major types I am considering here. In the fleshy fruit we are having two major types. One is a berry fruit, another one is drupe fruit. Berry fruit ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. In the berry fruit, of course it is a fleshy fruit. There in the berry fruit, outer layer is epicarp. We can see the epicarp, and almost inner portion is pulpy. ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಪಲ್ಪಿ ಆಗಿರೋದು. and that pulpy part majorly having a mesocarp. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್. ಬಟ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. and endocarp will not be hard if it is present, but it is having a seeds, small seeds. ಅಂತ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೆರ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ದ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈಸ್ ಅ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್, lemon is a berry fruit. So many fruits are there. Just I am giving few examples. Say for example, if I consider that a tomato, what this portion is, actually this is placenta. To the placenta seeds are attached here. All the seeds have been attached. Sorry, not in this shape. It is something different. And in the diagram, in the notes already I have given the structure. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು? Yes, tomato. So here we can observe the seeds. In the tomato we can observe the seeds here, right? This is the
ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೂಟ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ this outer layer is epicarp, and the almost the total inner layer, juicy content, pulpy content, this total inner layer is mesocarp. But endocarp ne usually ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. and these structures are seeds are embedded, ಹುದುಗಿರೋದು inside what? Inside mesocarp. And one more thing, this is the bicarpellary structure. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. This is one carpel and this is one carpel. Bicarpellary it is. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್. ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಬೆರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡ್ರೂಫ್ ಫ್ರೂಟ್. For the drupe fruit, the best example, mango. And next, coconut. So these are the types of drupe fruits. In the drupe fruits, outer epicarp, middle mesocarp, inner endocarp. That means the 3 layers of pericarp. Pericarp are the 3 layers. ಔಟರ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮಿಡಲ್ ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್, ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೂಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಡ್ರೂಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೀಡ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಓವಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಗೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೋಸ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Yes, which fruit? The king of fruits. What is that one? Mango. So let us consider mango is the best example for drupe, right? And here inside it is having one seed. How many seeds? It is having just one seed, and that seed is usually large seed. And seed is one means it is one ovary just. If the total structure is ovary means inside that ovary just one ovule is present. Why? Because one seed is present. And now this seed is covered by one thick layer. Thick layer is present. ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಗೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್. So let me divide the 3 layers here. The outer is epicarp. We can easily take that epicarp. ನಾವು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಸುಲಿಬಹುದಲ್ಲಿ, ತೊಗಟೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ. ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಿಕಾರ್ಪನ್ನು ತಿಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು ಎಪಿಕಾರ್ಪನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್. The next fibrous layer. So here the mesocarp is usually fibrous. It is fibrous in nature. Fibrous ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆ ಎಳೆ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಶೀಕರಣೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mesocarp. And here the mesocarp is pulpy. So pulpy and understand ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ? So mesocarp is pulpy. And next this layer, tough layer, this is endocarp. This tough, very tough layer is endocarp. Epicarp, mesocarp, and this layer is endocarp. And endocarp is usually hard. So that is usually hard. So these 3 layers we can easily separate here. We can differentiate. This kind of fruits will refer them as mango. Drupe. And for the drupe we consider one example, mango. Not only mango, we can consider another best example.
Yes. What is this one? So this is the coconut, right? And here this coconut, it is almost similar to that mango in case of the its arrangement of the layers. See here, tender coconut, if you can say tender coconut and the eliniru. In the tender coconut, this outer layer, this is epicarp, right? The outer layer is epicarp. So that is green, tough in nature, that epicarp. ಸುಲಿಬೋದಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಲಿತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. And inside we are having so many fibrous. So many fibrous content is present. Now jubra ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ jubra, fibrous content. So this fibrous content is mesocarp. And very interesting one, the harder layer, this surrounding layer, this is endocarp. What this is? Endocarp. So this layer endocarp. Now endocarp ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು. ಆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So inside we can see that carnel part, ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ carnel, that carnel part we can see here. So that is edible part, and along with we are having that water, coconut water and carnel. So that is nothing but endosperm. ಅದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಸೀಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಎಳ್ನೀರು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಲ್ಪ್ ಪೆರಿಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿಂದ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. And in the simple fruit we are having one more category, that is a dry fruit. Next one. So dry fruits means these fruits are having the pericarp, and usually that pericarp is dry, ಸ್ವಲ್ಪ dry ಆಗಿರೋದು. And this dry fruit again divided into two categories. Yes, dry fruit, it is divided into two categories. Dehiscent dry fruit, indehiscent dry fruit. Dehiscent ಅಂದ್ರೆ ಸೀಳೋದು, ಬಿರುಕು ಬಿಡೋದು, ಕಟ್ ಆಗೋದು, ಡೈಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವುದೋ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ತೊಗರಿ. ಆ ತೊಗರಿ, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪಾಡ್. ತೊಗಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಡ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚೋರ್ಡ್, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸುಲಿದು ಕಾಳುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್, that fruit layer is ruptured at maturity time. So ಆ ಥರ ರಪ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಹಿಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಮ್ಯಾಚೋರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡೆಹಿಸೆಂಟ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟು ಮ್ಯಾಚೋರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೋಕನ್ means such kind of fruits will refer them as a dehiscent fruit. If that pericarp has not been broken, if that pericarp has not been torn out, then such kind of fruits we will refer them as indehiscent fruit. In the dehiscent fruit again we are having few types in the dehiscent fruits. So the first fruit is capsule. The one fruit is capsule,
and the next fruit is cremocarp, and one more fruit is there, so that is legume, right? We are having three types of fruits in dehiscent fruits. So here capsule means these fruits are having the pericarp, and that pericarp is going to break at the time of maturity and seeds are exposed outside, and in the capsule maximum times that fruit is formed from the syncarpous ovary. Which ovary? Syncarpous ovary. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್, one best example, lady's finger. Next one datura, and next one calyptus, and next one cotton, right? Lady's finger ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, datura ಹೇಳಿದನ ಮಧುವಣಿಕಿ ಹೂ. So in the datura we can see that a ball like structure which is having spines, ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ball, so that is the fruit. And next one calyptus, ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡ. ಸೊ ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡದ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ರೂಟನ್ನು ನಾವು ಬುಗುರಿ ಥರ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಟಾಪ್ ಬುಗುರಿ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಟನ್, ಹತ್ತಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಾಟನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಟನ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಒಳಗಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್. So in all the cases at the maturity that fruit wall pericarp is going to broken down, ಕಟ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಸ್. And next one, let me consider the cremocarp. Cremocarp, almost the same type of fruit, almost ಅದೇ ಥರ ಇರೋ ಫ್ರೂಟ್. But here the condition is fruit is made up of two ovaries, two carpels. Here the fruit is made up of two carpels, but both carpels are fused together. ಎರಡು carpels ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. That means bicarpellary ovary. Bicarpellary ovary modified into fruit. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಥರನೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬೈಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಏನು ಎರಡು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. both the carpels get separated. So for that kind of fruit we can see the best example, coriander. Coriander ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? What that one? Coriander. Yes. So in the coriander ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೀಜ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೀಜ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ ಬೀಜ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಹೊಡಿತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಮೋಕಾರ್ಪ್ ಫ್ರೂಟ್, ಕೋರಿಯಾಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ legume. This fruit also we will refer it as pod. ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಫ್ರೂಟು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಣಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೀಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೀಳಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಡ್ ಆರ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್.
And for the legumes, the best examples: groundnut, it is example for that pod. Right? So groundnut ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಡ್, ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಅದು ಇದೇ ತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾರೋ, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್, ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು. ಪಿ ಬಟಾಣೆ, ಸೊ ಬಟಾಣೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಪಾಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೊಂದದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಹಂಗೆ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ we are having a few types again. One is Cypsela, the fruit is Cypsela. And one more example, nut, Cypsela and a nut. Cypsela, it is a fruit formed by the two carpels usually and syncarpous condition of course, but pericarp will not break. But ಇಲ್ಲಿ pericarp break ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಪ್ಸೆಲಾ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಪ್ಸೆಲಾ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಅದರ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಪ್ಸೆಲಾ ಫ್ರೂಟ್. ಸೀಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಕಲರ್. and usually attached to the thalamus, ಅದು ಥಲಾಮಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ nuts ನಾವು ನಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋದು, ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋದು, ಕಲ್ಲಿನ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ನಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ cashew nut, ಗೋಡಂಬಿ. ಆ ಗೋಡಂಬಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಟ್ ಇರೋದು, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ simple fruit. Two categories, fleshy fruits and dry fruits. In the fleshy fruit we observed berry and drupe, two categories majorly. In the dry fruits we observed dehiscent dry fruit, ಇಂಡೈಸೆಂಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪೋಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ multicarpellary apocarpous ovary. Aggregate fruit, it is formed by multicarpellary apocarpous ovary. So here the major thing is, here the ovary is multicarpellary, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓವರೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓವರೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಆನ್ ಒನ್ ಥಲಾಮಸ್. And the condition is apocarpous, that means all the carpels are free. So for example, on one thalamus 10 carpels are present and all the 10 carpels are free. One carpel becomes one fruit. That means how many fruits? 10 fruits. 10 fruits ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಥಲಾಮಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಂತ ಆ ತರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್.
So for that one, the best example if you consider, custard apple. Which apple? Custard apple. Custard apple ಅದು ನಾವು ಸೀತಾಫಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಸೀತಾಫಲದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಅದನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಬಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. And this custard apple found by many fruits and all the fruits are small. ನಾವು ಸೀತಾಫಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳಿದಾವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೈಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೈಟ್ಸ್, leaflets, florets. In the same way, fruitlight ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ fruitlight ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the small fruits present in the aggregate fruit, we will refer them as ಇಟೇರಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೆಕ್ಕೆತೆನೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟೇರಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೈಟ್ಸ್ are present in aggregate fruit. That is the main character. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು, custard apple. Let us consider this one. Composite fruit or compound fruit. Here the fruit is formed by inflorescence. That is a major difference. Here the fruit is formed by inflorescence. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂಗುಚ್ಚನೇ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೂಗುಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಗಳಿದೋ ಅಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೆಡೆಂಕಲ್. ಒಂದೇ ಪೆಡೆಂಕಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. So hence it is composite or compound fruit. Say for example, so like this we used to observe the inflorescence, arrangement of flowers on the floral axis. So this floral axis is peduncle. So all the flowers get converted into fruit, but all the fruits are attached to one common axis, peduncle. ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಥರದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್, ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಥರದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸುಲಿದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, pineapple. Pineapple. So that is also one composite fruit, right? So these are the composite fruits. And apart from all of these fruits, we are having some other some special categories of fruit. Let me write them here. One is pome. So you also special category fruits. So one is pome. Pome ಅಂತಂದ್ರೆ false fruit usual ಆಗಿ. So first I will draw the diagram. Yes, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ, ಸೇಬು, ಆಪಲ್. ಸೊ ಆಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. Why? Because the edible part of the fruit, it is not developed from the ovary, it is developed from the thalamus. ಈ thalamus fruit ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So here the ovary is present actually, and it is one false fruit.
So this kind of fall fruit we will refer it as a pome. So the example is apple, pear. So these are example for pome fruits. And one more category is there here, one more fruit, that is pepo. Another fruit is pepo fruit andre, say for example, if you cut the fruit, inside we can see ಈ ತರದ್ದು ಪಫೋ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಪೆಪೋ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, 3 ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರೋದು. ಆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದ ಒಳಗಿನ ಸೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೀಡ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. So such kind of fruit is pepo fruit. So the best example for pepo fruit is cucumber, sautekai, cucumber, and a watermelon. Cucumber and watermelon. So those are example for pepo fruit. And one more special category we are having, Hesperidum fruit. Which fruit? Hesperidum. This is one special category. Hesperidum fruit ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, if we consider the fruit outer layer, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಂ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಂ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, outer layer is epicarp, right? Epicarp is attached to the mesocarp. Both the layers are looking like one layer, but one is epicarp, one is mesocarp, and this total portion is endocarp. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು. ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಸ್ ಆದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಲೇಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. ಸುಲಿತೇವಲ್ಲ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ನ, ಸುಲಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೇಯರ್ ಸುಲಿತೇವೆ, ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. ಆ ಲೇಯರ್ ಸುಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತದು? ಎಸ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಒಳಗಿನ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಈ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಏನದು? ಜ್ಯೂಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಯಿಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್, ಸಾರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡ್ರೂಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಮ್. ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಪಲ್ಪಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿಯಮ್ ಫ್ರೂಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರೂಟದ್ದು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದರೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಟೈಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರೂಟ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದರಷ್ಟೇ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.